یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کے پاس لشکر تھے، دولت تھی، طاقت تھی، اقتدار سب تھا، پر ایک چیز ایسی تھی جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے: غرور۔ وہ کہتا تھا، میں زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ مگر ایک رات ایک ایسی چیز نے بابل کو ہلا کر رکھ دیا جس کا تصور بھی کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ نہ تلوار کا وار، نہ تیروں کی بوچھار، نہ کسی عظیم لشکر کی طاقت، بس ایک ایسی مخلوق جو نظر بھی نہیں آتی، جس کے سامنے نمرود کی لاکھوں کی فوج بالکل بے بس ہو گئی اور آخرکار انہیں مٹی میں ملا کر ہلاک کر دیا گیا۔ قدیم عراق یعنی بابل کی سرزمین پر ایک ایسی سلطنت قائم تھی جہاں صرف ایک ہی آواز کا حکم چلتا تھا۔ قرآن کریم میں اس بادشاہ کا کوئی ذاتی نام نہیں ملتا، لیکن تفسیر ابن کثیر اور بعض روایات کے مطابق یہ بادشاہ نمرود ہی تھا، جو اپنے زمانے کا نہایت طاقتور اور انتہائی متکبر بادشاہ تھا۔ لوگ اس کے قدموں کی آہٹ سے لرز جاتے تھے، اس کے محل کے سائے میں شہر بستے تھے اور انسانیت اپنی گردن اس کے تکبر کے آگے جھکا چکی تھی۔ نمرود کہتا تھا، رزق میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میرے حکم سے آتی ہے۔ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھا بلکہ خود کو رب کہتا تھا۔ انا ربکم الاعلی۔ ایک دن نمرود کے پاس ایک نجومی آیا اور اس نے خبر دی، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت اور خدا ہونے کے دعوے کو توڑ دے گا۔ سنہری محلات میں بیٹھا نمرود اچانک زرد پڑ گیا۔ اس نے حکم دیا، آج کے بعد کوئی ماں بچہ پیدا نہ کرے، ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ گلیوں میں چیخو پکار مچ گئی، ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ظلم کے نقش قدم خون میں ڈوب گئے۔ میرے بچے، مجھے میرا بچہ لوٹا دو۔ مگر جسے اللہ بچانا چاہے اس کے لیے دنیا کے تمام دروازے بند کر کے اپنا ایک خاص دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک پہاڑی غار میں پناہ گزین ہو گئیں۔ چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ پھر اچانک ایک نور نمودار ہوا، ایسی روشنی جو اندھیروں کو نگل گئی، اور حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ ان کی پرورش اسی غار کے اندھیروں میں خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی۔ جس وقت باہر ظلم کا اندھیرا پوری فضا کو نگل رہا تھا، اندر اللہ ایک ایسی روشنی تیار کر رہا تھا جو آنے والے زمانوں کی تقدیریں بدل دینے والی تھی۔ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ جب وہ کھیلتے تو یہ سوچتا تھا، جب وہ مان لیتے تو یہ سوال کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے دنیا کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت بنائے جاتے تھے۔ ان کے والد آزر بادشاہ کے بت تراش تھے۔ دن رات خدا بنائے جاتے اور بیچے جاتے تھے۔ ایک دن ابراہیم نے وہ سوال کیا جو صدیوں سے کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ابراہیم، یہ بت سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، یہ ہمیں فائدہ یا نقصان کیسے دے سکتے ہیں؟ آزر خاموش ہو گیا۔ سچ، جب طاقت کے خلاف ہو تو سب سے پہلے اپنوں کو چپتا ہے۔ آزر، ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے شہر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھک کر جواب دیا، میں آپ کے لیے رب سے ہدایت کی دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اندھی تقلید کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ ستارہ نہیں، یہ تو غائب ہو گیا۔ یہ چاند، یہ بھی ڈوب گیا۔ یہ سورج، یہ بھی غروب ہو گیا۔ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہی سوال انہیں عظیم بنانے والا تھا۔
इस कौम के लोग सितारों को सजदा करते, चांद को खुदा मानते, सूरज के सामने सर झुकाते, मगर फिर सब डूब जाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पुकार उठता। ये सब फानी है, जो गुरूब हो जाए वो खुदा कैसे हो सकता है। एक दिन उन्होंने कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ी। इब्राहिम, ये हमारे और हमारे आबा अजदाद के माने हुए रब हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ना कोई फरमाया, नुकसान हटा सकते हैं और ना कोई फायदा दे सकते हैं, फिर भी तुम इबादत करते हो। कौम को गुस्सा आ गया। इब्राहिम, बहुत जबान चलती है तुम्हारी, अपनी औकात में रहो। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद वाज़ेह था, तौहीद। दिन भर रात गए तक वो हर दरवाजे पर जाकर लोगों को समझाते रहे। ये चांद, सितारे, सूरज, जमीन और आसमान सब अल्लाह ने बनाया है, वही तुम्हारा माबूद है। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर हो चुका था। एक दिन जब पूरी कौम मेला मनाने शहर से बाहर गई, शहर खाली हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इबादत गाह में दाखिल हुए। चारों तरफ खामोशी थी, गुंबदों में गूंजता सन्नाटा, और वो पत्थर जो सदियों से लोगों के कंधों पर बोझ बने थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आज इन बुतों को जवाब देना था। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से बुतों को गिराना शुरू किया। कोई जमीन पर गिरा, कोई टूटकर बिखर गया, और आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए और इबादत गाह की हालत देखी तो चीख उठे, ये किसने हमारे खुदाओं को तोड़ डाला? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी ने कहा, ये उस इब्राहिम का काम लगता है, वही हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। पूछा गया, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? उन्होंने फरमाया, ये जो बुत सही सलामत खड़ा है, इसी से पूछ लो, शायद यही बता दे कि किसने बुतों को तोड़ा है। कौम गुस्से से पागल हो गई। इब्राहिम, मजाक मत करो, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, नुकसान नहीं हटा सकते, फायदा नहीं दे सकते, फिर उनकी इबादत क्यों करते हो? ये आवाज हवाओं में घूमी, लोगों की जुबानों से टकराकर नमरूद के महल तक पहुंच गई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में लाए गए। एक तरफ ताज, लश्कर और ताकत, और दूसरी तरफ अकेला नबी, मगर ईमान, यकीन और सच के साथ। नमरूद ने गुस्से में कहा, मेरे रब होने का इनकार करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा। ये काम तो मैं भी करता हूं। उसने 2 कैदी बुलाए, एक को छोड़ दिया, दूसरे को कत्ल का हुक्म दे दिया। और बोला, देखो, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार पर खामोशी छा गई। कुरान कहता है, काफिर लाजवाब हो। सच हमेशा 2 रास्ते देता है, या झुक जाओ या जला दो। नमरूद ने जलाने का रास्ता चुना। उसने हुक्म दिया, ऐसी आग जलाओ जो तारीख में किसी ने न देखी हो। लकड़ियां जमा की गईं, इतनी कि पहाड़ बन गए और शोले आसमान को छूने लगे। आग की तपिश इतनी बढ़ गई कि परिंदे भी उस जगह से न उड़ सके। फिर एक मंजनीक तैयार की गई जो पत्थर और आग के गोले दूर तक फेंक सकती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ बांधे गए। जालिम कौम हंस रही थी। नमरूद अपने तकब्बुर में ये सब कुछ देख रहा था। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। जमीन ने सांस रोक ली, आसमान सुकूत में डूब गया, और फिर अर्शे इलाही से हुक्म उतरा, ए आग,
इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग की फितरत बदल गई, जो जलाने के लिए थी वो सुकून का बिस्तर बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में मुस्कुराते हुए खड़े थे, कपड़े सलामत, जिस्म महफूज, चेहरे पर रूहानी नूर। कौम हैरान रह गई और नमरूद अंदर से टूट गया। ये वाकया कुरान में नहीं आता, मगर इब्ने कसीर ने अपनी एक किताब में रिवायत के तौर पर बताया है कि अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को नमरूद की फौज पर मुसल्लत कर दिया। लाखों मच्छर, मशलें बुझ गईं, फौज भाग उठी और आखिर एक मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया। तकब्बुर का पहाड़ एक कतरे के दर्द से गिर गया। जिस जबान से वो कहता था मैं खुदा हूँ, आज वो चीखों में डूब गई। आखिरकार नमरूद का अंजाम भयानक हुआ, मगर ये वाकया अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी लोग दौलत और ताकत पर फख्र करते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि जो रब नमरूद को एक मच्छर से गिरा सकता है, वो रब हमारे गुरूर को भी खाक में मिला सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस बनाते रहें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।